कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा। गुरुकुल चाटशाला बेल अश्वत्थ बटवृक्ष रचित होइछि। ता उपरे आज सुंदर भाव आमर आलोचना करिवे आमर श्रीजुक्त निराकर स्वामी महोदय एवं आम गढ़ उपस्थित रही डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ महोदय। आसंतु आमे समस्ते आज यही सुंदर गल्पटी को उपभोग करिबा। बेल अश्वत्थ और बटवृक्ष आरंभ करंतु निराकर भाई। जय श्री जगन्नाथ। आज गुरु शिष्य चाटशालार एक गल्प अधिवेशन को आपण मान को समस्त को स्वागत। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु बेल अश्वत्थ बटवृक्ष। आमे बेल गछ को देखिछु, अश्वत्थ गछ को मध्य देखिछु और बटवृक्ष को मध्य देखिछु। ये तीनोटी वृक्ष को प्रतीक भाव में ग्रहण करी मानव जीवन शाश्वत वार्ता को गल्प माध्यम परिप्रकाश करिया पई ओडिया साहित्यर जड़े धुरीण शिल्पी जड़े वरिष्ठ क्षुद्र गल्प शिल्पी रवि पट्टनायक ए गल्पटी को लिखिछन्ति। रवि पट्टनायक मयूरभंज जिलार राईरंगपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। पेशारे से भूतत्वविद थिले मध्य निशारे जड़े पोखत सारस्वत साधक। तेणु से आमर ए ओडिया साहित्य रे कला संस्कृति प्रति बहुत अनुरागी थिले। जीवन शाश्वत मूल्यबोध को साहित्य रे परिप्रकाश करिया पई से गल्प लिखिछन्ति। तांकर रचना गुड़िक मध्य रही अंध गलीर अंधकार, बहुरूपी, राग तोड़ी, हिरण्यगर्भ, विशुभ रेखा, बंध्या गांधारी, अमरीलता, विचित्र वर्णा ये सब। ये हिरण्यगर्भ पुस्तकटी पई 1984 मसीह से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले एवं बंध्या गांधारी पुस्तक पई तांकु 1991 मसीहा रे सारला पुरस्कार मिलिथिला। मात्र सेते बेलुकु से इह लीला संवरण करि सारथिले, कारण तांकर जन्मतिथि होउछ 1935। 1991 रे तांकर मृत्यु पर एटा मिलला मरणोत्तर सारला पुरस्कार से पाइथिले। ए गल्पर पृष्ठभूमि होउछि जे ए जो गच्छ को प्रतीक भाव में ग्रहण करी मनीष जीवन जो शाश्वत वार्ता दर्शन शास्त्र मनीष जीवन घटना एवं घटना बहुल कार्यक्रम ता भितरे माता मातृभूमि प्रति आकर्षण, परिवेश सचेतनता और सांप्रतिक जीवन वास्तवता को गाल्पिक सुंदर भाव में अवधारणा करिसेंती। ये गल्पटी नवरवि पत्रिका रे तार 5म वर्ष अर्थात 1974 मसीह प्रकाश पाइथिला। ए गल्प रे बटवृक्ष को जननीर प्रतीक, अश्वत्थ बटवृक्ष भली अश्वत्थ आउ बेलवृक्ष को ए गल्परु सृष्ट सत्ता भाव में दर्शाई। या माध्यम वात्सल्य और मातृत्वर महानता प्रसंग को मध्य हृदयस्पर्शी ढंग से रवि पट्टनायक उपस्थापन करिसेंती। आमे सीधा सड़क एथर जिबा गल्प को। ए गल्पर आरंभ रे से आमर ओडिया भागवतर किछि पंक्ति को उद्धार करिसेंती। कारण जड़े महापुरुषंकर जो अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर पवित्र ग्रंथ ये जो भागवतर बाणीटा को आगरे रखी तापर से विषय रे प्रवेश करछन्ती। काईकि ना जेहेतु शिरोनामा रही बेल अश्वत्थ बटवृक्ष सेमिति वृक्ष प्रसंग रे आमर ओडिया भागवतर 10म स्कंध गोपलीला रे ए वृक्षर महात्म्य विषय रे वर्णना करा जायछि।
ସେଇଥିରୁ ତିନୋଟି ପଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ। ସେ ତିନୋଟି ପଦ ହେଲା ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ যে প্রাণ ধরে প্রাণী হিতে ধন্য জীবন ধন্য তার দুর্লভ কর্ম এবে ভার এহা মু বৃক্ষঙ্কর স্থানে শিখিলি পর্বত গহনে। এই কথাটা ভাগবତରେ ଅଛି। এই কথাটাକୁ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରଖିବା ଯେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମହାନ। ଏମାନେ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତରେ ପ୍ରାଣ ଧରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଏଇ କଥାଟା ଆଗରେ ରଖିକି ଗଳ୍ପକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସରକାର ବସ୍ଟି କେତେବେଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲେ ସିଧା ସଳଖ 9ଟା ବେଳକୁ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ପଛ ବସ ଧରି ଫୁଲନଖରାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁଜି ଘରୋଇ ବସରେ ବସି ଗାଁ ପାଖ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ 11ଟା ହେଲାଣି। ଏକେ ତ ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ବି ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହୁଏନି। ଏବେ ଏଇ 11ଟା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଯେମିତି ଖରାକୁ ଚାହିଁ ହେଉନି, ଆଖି ବୁଜି ହେଇଯାଉଛି ତାରି ତେଜରେ। ପବନଟା ବି ନିଆଁ ପରି ତାତିଛି। ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ବା ଭିଟା ମାଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ତ ତାଙ୍କ ଗାଁଟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ତଥାପି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ। ଫୁଲନଖରା ଠାରୁ କଟକରେ ରହିବେ, ଓହ୍ଲେଇବେ, ସେଠୁ ଫୁଲନଖରାରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଯଦି ସକାଳ ବସ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ 9ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେଇ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ବସ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ପଛ ବସ୍ ଧରି ଫୁଲନଖରାରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା କୁଜି ବସ୍ରେ ଆସିଲେ। ଭାଇନା କୁଜି ବସ୍ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେକର ଗୁଡ଼ାକ, ହଁ, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମାଟାଡୋର ଚାଲୁଥିଲା। ବେଶ ମାଟାଡୋର ଚାଲୁଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ମିନି ବସ୍ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ହବ। ଛୋଟ ଗାଁ ଗୁଡାକୁ ବଡ ବସ୍ ଯାଏନି ତ, ଛୋଟ ବସ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଭିଲେଜର ଏଇ କୁଜି ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଟେ ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ପଟେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ ହଉଛି, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲନଖରାରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଫୁଲନଖରାରୁ ପୁଣି କୁଜି ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। କାରଣ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବସ୍ ନଥିଲା, ବସ୍ ଲେଖା ମିନି ବସ୍। ହଁ, ତେଣୁ ଏଠି 11ଟା ହେଲାଣି। ସକାଳେ ତ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହୁଏ। 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟାରେ ଛୁଟି ହେଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ବୈଶାଖ ମାସ ଖରା, ଏଇ ଖରା ତେଜଟାକୁ, ବୈଶାଖ ମାସଟାକୁ ଆମେ ଆମର କଳ୍ପନାରେ ଆମ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ, ବାହାର ତାତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାତି ଏବଂ ପରିବେଶ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଜଳିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଏକ ସମୟରେ ନଟବର ବାବୁ ଆସିଛି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ନଟବର। ହଁ, ଏ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ନଟବର ବାବୁ। ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ଗଳ୍ପଟି ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖରାରେ ଚାହିଁ ହେଉନି, ଆଖି ବୁଝି ହେଇଯାଏ ତା ତେଜରେ, ପବନଟା ନିଆଁ ପରି ବି ତାତିଛି। ଏତେବେଳେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ, ଏମିତି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଟବର ବାବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳରେ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିବା ହରିଗୁଡିଆର ଚାଳିଆ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଟିକେ, ଏଇଟା କରିବି କି ନ କରିବି, ଯିବି କି ନ ଯିବି, ଯୋଉ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ଧୁକୁରୁ ପୁଚୁରୁ ହଉଛି, ଧୁକୁରୁ ପୁଚୁରୁ, ଏଇଟା ଅତି ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ସେଇମିତି ଏଠି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବେ ନା ଗାଁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଯୋଉଠି ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଯୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ କିଛି ଚଲା ବାଟ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ରହିଯିବେ ଏତେ ଖରାରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହେଇକି ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଅଛି। ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ହରିଗୁଡିଆ ପାନ ଆଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆସିଲେ ଠିକ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଆଗମନ ହେଲା ଗଳ୍ପକୁ। ଆଚ୍ଛା ନିରାକର ଭାଇ, ହଁ, ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ନଟବର ବାବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି କି ଖରାକୁ ଡରିକିରି? ହଁ,
ଯେ ଏତେ ଖରାରେ ଯିବି ନା ଟିକେ ଖରା ଲେଉଟାକୁ ହଁ, ବା ଟିକେ ଖରା ମଉଳି ଗଲେ ଏମିତି ହଁ, 4-5 ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଉ ଦେଖାଯାଉ। ହରିଗୁଡିଆ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆସିଲେ। ହଁ ଝାଟିମାଟି କାନ୍ଥ ଉପରେ ତାଳ ବରଡାର ଛପର ଦର ଆଉଜ ହୋଇ ରହିଛି ତାଳ ବରଡାର ତାଟି ଚାଳିଆ ଆଗରେ ଖୁଣ୍ଟ ଦିଟା ପୋତି ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଦର କଂଛା ପଟ୍ଟାପିଟା ଦିଟା ବେଞ୍ଚ ଖରା ତାତିରେ ସେଇଟା ଗରମ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଉ ଚାହୁଁ କିନା ଲାଗିଲା ହାତକୁ। ନଟବର ବାବୁ ଦର ଆଉଜା ତାଟି ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଅନେଇଲେ ଭିତରକୁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଦର ଭଙ୍ଗା ନଡ଼ ବଡ଼ ଟେବୁଲ ତା ଚାରିପଟେ ସେମିତିକା 2-4ଟା ଚେୟାର କୋଉଟାର ହାତ ନାହିଁ। ସେ କଣକୁ ପଡ଼ିଛି ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ବେଞ୍ଚ ଏ ପାଖରେ ଥାକ ହୋଇଥିବା କାଠର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଲମିରା ସେଇ ଥାକ ଉପରେ ସିଲଭର ଥାଳିଆ ଆଉ ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ ସକାଳୁ ହୋଇଥିବା ବାସି ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା ପକୁଡ଼ି ଓ ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ମୁହଁ ଡେକ୍ଚି ଉପରେ ଚିନି ଶିରା ଭିତରେ ଭାସୁଛି 4-6ଟା ରସଗୋଲା। ସିଲଭର ଚଟୁ ଉପରେ ଚିନି ଶିରା ଲାଗି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଜାଗାଟିରେ ଦଳ ଦଳ ମାଛି ଭଣ ଭଣ। ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ନାଲି କରିଆ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହରିଗୁଡିଆ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଛି। ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲମ୍ବ ପମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାର କଥା ସିଏ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲେ ନଟବର ବାବୁ ସେଇ ଦୋକାନଟା ଏକ ଗାଉଁଲି ଦୋକାନ। ସେଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଇ ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବା ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଚା ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ପାଠକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟଟେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିବ। ସେ ଯୋଉ କଥାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ତାହା ଟିକି ନିକିକିରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବେ। ହଁ ଯେମିତି କି ପାଠକକୁ ଲାଗିବ ସିଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ କଣ ନା ତାଳ ବରଡା ଛପର ଘର ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ତାଟି ପଡ଼ିଛି। ତାଳ ବରଡା ଅର୍ଥ ତାଳ ଗଛର ପତ୍ର ବା ସେଟା ବାହୁଙ୍ଗାଟାକୁ କାଟିକିରି ଆଣିକି ସେଟା ତାଳ ବରଡା। ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ତାଟିରେ ପୁଣି ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଖରା ତେଜରେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ କୌଶଳ ସେଇ ଆଗ କାଳର ଯେ ଖରା ତେଜ ପତ୍ର ଦେଇକି ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଳ ବରଡା ଦର ଆଉଜା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ପୁରା ଆଉଜା ହେଇନି ବନ୍ଦ କରାହେଇନି କି ପୁରା ଖୋଲା ହେଇନି ଯେମିତି ଜଣେ ତାଟି କାନ୍ଥରେ ଯାଇପାରିବ ଭିତରକୁ ଟିକି ଅଳ୍ପ ଦର ଆଉଜା ହେଇଛି। ସେଇ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହରିଗୁଡିଆ ଦୋକାନଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଦିଟା ବେଞ୍ଚର ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଖୁଣ୍ଟ ଦିଟାରେ ପଟ୍ଟା ପିଟା ହେଇଛି ସେଇଟାରେ ହାତ ମାରିଲେ ଯେ ତାତି କେତେ ଚାହୁଁକିରି ଲାଗିଲା ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଚଉକି ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ଚେୟାର ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସେଇ କଥା ପୁରା କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବେନି ସେ ଟିକି ନିକି ଚେୟାର ଗୁଡ଼ାକର ହାତ ନାହିଁ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ନଡ଼ ବଡ଼ ହଉଛି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ହୁଗୁଳି ଗଲାଣି ମଜବୁତ ନାହିଁ ଏବଂ ହରିଗୁଡିଆ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ଆଲିମିରା ଯୋଉ କାଠ ଆଲିମିରାରେ ସକାଳର ଯୋଉ ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ ଯୋଉ ଡାଲିଆ ସେଟା ଆଲିମିରା ନୁହଁ ତ କେବଳ ଥାକୁକୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ବାସି ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା କି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଲୁଗୁଲା ଅର୍ଥାତ ସେ ଅଟାରେ ଏଇ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ ବା ଚିନି ପଡ଼ିଥିବ ପାନ ମଧୁରୀ ଟିକେ ପକେଇ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଛାଣିକି ରଖନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଗୁଲୁଗୁଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆ ଗୁଲୁଗୁଲା। ତାପରେ ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ଅର୍ଥାତ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଗ ଛଣା ହେବ ସେଇଗୁଡାକୁ ଗୁଳା କରିକି ମିଠେଇ ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ। ପୁଣି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଡେକ୍ଚି ତା ଭିତରେ ରସଗୋଲା ଭାସୁଛି ପୁଣି ସଂଖ୍ୟା କହିଛନ୍ତି 4-6ଟା ରସଗୋଲା କମ ଯାଇଛି ହଁ 4-6ଟା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି କିଛି ହେଲେ ଛାଡୁ ତାପରେ ଅଛି ସିଲଭର ଚଟୁ କାଳେ ହେ ପାଠକ ଭାବିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ଲୁହା ଚଟୁ କାଠ ଚଟୁ କି ରସ ସେ ଲେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବ ଯେ ସିଲଭର ଚଟୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏକ ମାରିକାରେ କେଉଁ ଚଟୁ ଥିଲା
ସିଲଭର ଚଟୁ ସେଥିରେ କଣ ବସିଥିଲେ ନା ମାଛି ଭଣ ଭଣ କେତେଟା ରସଗୋଲା ଥିଲା ସେଥିରେ ନାଇଁ ରସଗୋଲା ହଁ 4-6ଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4-6ଟା ରସଗୋଲା ଭାସୁଥିଲା ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ କଣ ଜଳଖିଆ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କଣ ନା ବାସି ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା ପକୁଡି ପକୁଡି ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ଜଳଖିଆ ହଁ ମିଠା ବାବଦକୁ ଆସିଲା ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ଆଉ ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା ହଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାଲାକରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମାଛି ବସ୍ତାରେ ପଡୁଥିଲା ଇଏ ଯୋଉ ଚିନି ଶିରା ଲାଗିଛି ସିଲଭର ଚଟୁରେ ସେଥିରେ ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ହରିଗୁଡିଆ ଡାଲିଆରେ ଏଥିରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ନଥିଲା ଜିଲାପି ଟିକେ ପକେଇଦବ ଜିଲାପି ନଥିଲା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇନି ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଟମ 3-4ଟା ଏଇଟାକୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆସିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ହରିଗୁଡିଆ କଣ ପୁଣି ପିନ୍ଧିଥିଲା ଗୋଟେ ନାଲି କରିଆ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ଗାମୁଛା ଯୋଉଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାମୁଛା ଆମର ଆଗରୁ ଇଏ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଗାମୁଛା ଆମର ଗାମୁଛାଟା ଛୋଟ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁ ନଥିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା ହଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କିଛି କିଛି ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକ ଥିବେ ମରହଟିଆ ଲୋକ ସେଇମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ସେ ନାଲି କରିଆ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକି ପୁଣି କୋଉଥିରେ ଗଡ ପଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ସପରେ ଉପରେ ଗଡ ପଡ ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ଚାକର ଟୋକାଟା କୋଉଥିରେ ଆଉ ଚାକର ଟୋକାଟା ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଡ ପଡ ହଉଛି ସେଠି ଧୁକୁରୁ ପୁଚୁରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଡ ପଡ ହଉଛି ଏଠି ଚାକର ଯୋଉ ଚାକର ଟୋକାଟା ନେଇ ଏଟା ବାସନ ମଜା ଟୋକାଟା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲମ୍ବ ପମ୍ବ ହେଇ ପଡିଛି ଅର୍ଥାତ ହାତ ତଳକୁ ଓହଳିଛି ଗୋଡ ପୁରା ଲମ୍ବେ ହେଇକି ଶୋଇଛି ଲମ୍ବ ପମ୍ବ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଦର ଶବ୍ଦଟା ବୋଧେ 5-7 ଥର ଆସିଛି ହଁ ମାନେ ଦର ଆଉଜା ଦର ଚଞ୍ଛା ହଁ ଦର ଚଞ୍ଛା ମାନେ ଠିକ ସେ ଚଞ୍ଛା ହେଇନି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦର ଭଙ୍ଗା ହଁ ଦର ଭଙ୍ଗା ଯୋଉଟା ନିକାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି ଦର ବୋଲେ ପ୍ରାୟ ହାତ ଆମେ କହୁଛେ ଦର ପୋଡା ହେଇଛି କାଲି ପଢଉଥିଲେ ଆମେ ଦର ବୁଢା ନା ଯୁବକ ନା ବୁଢା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ନଟବର ବାବୁ ଧୀର ଗଳାରେ ଡାକିଲେ ହରି ଅଛୁକିରେ ଓହୋ ତାହେଲେ ସେ ପରିଚିତ ହରିଗୁଡିଆ ତାହେଲେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ପରିଚିତ ଗାଁ ପାଖ ଆମର ପଡିଶା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ଯଦି ପୁରୀ ଗଲେ ଆମର ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମିତ ତାଙ୍କଠୁ ଚା ଖାଇକି ପଳଉ ତାଙ୍କ ଗାଁର ସେଇଟା ଛକଟା ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ତାଙ୍କର ଚରା ଭୁଇଁ ଆଉ ପରିଚିତ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଯେ ବୟସରେ କିଏ ବଡ ହରିଗୁଡିଆ ନା ନଟବର ବାବୁ କାରଣ ହରିଗୁଡିଆକୁ ନାଁ ଧରିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ହରିକିରେ ହରି ଅଛୁ କିରେ ପରିଚିତ ଗଳାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ହରିଗୁଡିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା ଆଉ ତାପରେ ଧଡପଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଧଡପଡ ହୋଇ ଉଠି ବସି ଧଡପଡ ହୋଇ ଉଠି ବସି ଶବ୍ଦ ଭଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ କହିଲା ଆରେ ଆମେ ଯେମିତି ଅଳସ ଭାଇ କହୁଛେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ ନିରାକର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡି ଚଢିଛି ନା ଜନ୍ଦା ଚଢିଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁ ହାତ ଦେଲା ହଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ହାତ ଦେଇକି ଏମିତି କରୁଛେ ଏଇଟା କରିବା ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇକି ବେଲେ ହାତ ଯୋଡିକି ଯେହେତୁ ସାନ ନମସ୍କାର ଜଣେଇଲା କୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ନାଇଁ ନମସ୍କାର ଶବ୍ଦଟି ଯେହେତୁ ଆସିନି ପରିଚିତ ଅତି ପରିଚିତ ହେଲେ ଭାଇ ନା ନମସ୍କାର ବେଳେ ବେଳେ କରାଯାଏନି ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେଇଠି ସେ ଦେଇନି ତ ଆମେ ଯିବା ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପରିଚିତ ଗଳା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯୋଉ ଗଳାର ସ୍ୱର ବାରି ସେ କହିଲେ ଆରେ ନଟ ଭାଇ ଯେ ଇଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବେଳର କୋଉଠୁ ଆଇଲ ମ ଏଇ 10ଟା ବୟସରେ ହରିଗୁଡିଆର ପାଟି ଶୁଣି ବାସନ ମଜା ଟୋକାଟା କେତେବେଳୁ ଛିଡା ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି କେବଳ ନଟବାବୁ ଯେ ହରିଗୁଡିଆକୁ ଚିହ୍ନିଛି ତା ନୁହେଁ ହରିଗୁଡିଆ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ହଁ ସେ ଉଠି ପଇଲା କାରଣ ମାଲିକକୁ ଭୟ ରହିଛି
ভিতর को पशि आसी नड़ बड़ चेयरटा ऊपर बसी पड़ू पड़ू कहले हईरे टोका मंदाए पानी देलु शोषरे अठा अठा हो गलानी शोषरे तंटी अठा अठा हो गलानी हाँ परा देखंतु सेठी नट ये नटवर बाबू को हरिगुड़िया पचारुची ये नट भाई ए उदुदिया खरा बेले कुआडू आइलम अच्छा मो प्रश्न सेठी रहला आम एपटे तो मो व्यवहार आंचलिक शब्द सेपटे आंचलिक शब्द रे कह दे हाँ हाँ मो शब्द व्यवहार कर तेणु कोठु आइलम ए 10टा बस रे प्रश्न पचारिछि कोड आइलम ए 10टा बस रे एते बेलकू ता प्रश्नर उत्तर देई ना ये जेहेतु तंटीटा अठा अठा हो गलानी ये क्वेश्चन यार पानी देलु पानी मंदे देलु तंटा अठा अठा हेरानी ताक से पानी पे जाईची हरिगुड़िया जो मूल प्रश्न जे कुआडू आइलम एठी पचार उत्तर दे हाँ परा आउ कहना सकाळ बसटा फेल हेली बाध्य होई पछ बस रे आसी ताମାନେ ସଦାବେଳେ ସେ ସକାଳ ବସ୍ आसंती ଆଜି ଦହିବା ତ ଡେରି ହେଇଛି हाँ ସେଇଥିପାଇଁ ହରିଗୁଡା ମଧ୍ୟ କହୁଛି हाँ ଯେ ଆପଣ 10ଟା ବର୍ଷ ତମେ କାହିଁକି काई रहिला ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଅବେଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ବେଳ ନୁହଁ ସେ ସାଧାରଣତଃ आशा କରୁନଥାଏ ସେଇ ସମୟ एई समय आसी बोली ତାପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି हाँ ଏ ଟୋକା हाँ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଏ ଟୋକା ଯଦି କହିବା ଗଲେ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝା ପଡେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ହଁ से जेहेतु परिचित अति परिचित हो गले सेठी आ धरा जाएनी किछि जो आभिजात्यर संभाषण हाँ आभिजात्यर संभाषण टाकू करा जाएनी से जेहेतु निजर परिचित लोक हरिगुड़िया एवं से दुकान रे से पिलाटी अछि ता प्रति से मध्य परिचित अछंती अच्छा से कहला आ कहना सकाळ बसटा फेल हेली बाध्य होई पछ बसटा कहीं संज बस रे आइलनी हरिगुड़िया आइलनी जो कथा आम गाल्पिक माने पोखत सारस्वत साधक माने पात्रानुकूल भाषा व्यवहार करती अर्थात तार शिक्षा दीक्षा रे किसी कम रही से हिसाब रे तार भाषा मध्य आइलनी से व्यवहार करछि अच्छा आउ कौन तोर अछि काली संज बेलू तार पाइली बोर देह खराब राति रे तो आसीबार किछि नाही राति रे तो आसिया पई किछि नाही तेणु बाध्य होई सकाळू आइली ता शब्द को मेल खाइला भलिया आत्मीयता पई से कहला अरे राति मु तार पाइली काली बोर देह खराब बोली तार कहले पिला माने बुझी परिबेनी आज एटे तार अछि ତର ଆଉ ତାର हां एटा बुझा ତର ନାହିଁ अर्थ समय मो हाथ रे आउ नाही ତର ବୋଲେ ସମୟ समय आउ तार कहले टेलीग्राम जोटा को इंग्लिश वर्ड कहले पिला माने बुझिबे टेलीग्राम अर्थ अल्प शब्द भितरे आमे शीघ्र जो वार्ता प्रेरण करू डाक माध्यम रे ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା हां सेटा ସେଟା ତାରରେ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ହଁ, ତାର। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ତାରରେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ବାଲା ଆନେ ସେତେବେଳେ ରିଟିନ୍ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲେ ହଁ। ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ଆସିବ ସେତିକି ଦରକାରୀ ଥିଲେ ହଁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେଟା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ हां आमे मध्य हमर दूर संपर्क मनुष्य पठौ जे मदर सीरियस कम कम सुन सुन ନାଇଁ ସେଟା କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ହଁ। ସିରିୟସ୍ ହଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା हां ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ନ ପଡେ ହଁ। ତାର ପଠଉଥିଲେ छात्र छात्री मानकर अवगति निमंते टी कहिदबा जे प्रत्येक अक्षर पई जेहेतु पैसा पडुथिला सेइतिबे खूब संक्षेप रे एई सब वार्ता प्रेरण करा जाए सेइतिबे आजिर से डाक व्यवस्थार ना होची डाक ओ तार घर तार तेणु एठी से गले तार काली पाइले अर्थ टेलीग्राम पाइली तेणु मु एई शीघ्र ଏବେ ତାର ଅଛି एबे आउ नाही तार उठीगला मेसेज आसला ପରେ हां मोबाइल मेसेज आसला ପରେ तार तार बहुलता कमी जाई हां मोटे नहीं बहु का भा केमिति अछि आउ सेटा जो टेक्नोलॉजी से समर जो टेक्नोलॉजी का एडवांस टेक्नोलॉजी थिला किंतु परवर्ती समय रे हाँ। ये टेक्नोलॉजी अब व्यवहार ताको कवर कर दीजिए हो हाँ अच्छा ये हरिगुड़िया पुणी पचारि कौन है किछि नटबरा कहूँ किछि कौन जना अछि खाली तार शीघ्र आस जे टेलीग्राम टा गला जे बेगी आस शीघ्र आस शॉर्टकट रे दिया सर्टकट दिया किछि जना हेडी कारण कान पैसा पड़िबो देखो हरिगुड़िया पुणी तार से संभाषण भितर पचारुची एइने पुणी गाँ को जीव
एते खराटेरे तांकर उत्तर होची ए आत्मीयतार प्रश्नर उत्तर होची न जाई चारा नाही फेर जदि ए भितर कौन नाही कौन गोटे शेष बेल हो शेष बेल को आउ माने आउ जो से कही पारु नाहंती हेटे हाइफेन अछि कौन घटना बोले सी जो कते बौर देह खराब तार गला तो टेलीग्राम कला शीघ्र आसे से कहू जदि मु एठी तो पाखरे रही जिबी मु गला बेलू को जदि डेरी हे जिवो कौन नाही कौन गोटे हे जाय घटना घटना घटी जियो और क्या खराब होई से आगु जानि शीघ्र आस बोली कहछि तेणु किसी अघटन घटिବାର संभावना देखंतु दुई जनकर आत्मीयता केमिति ये दिले कहछि कौन नाही जदि कौन किछि हे जाए सेतिके से किछि कहि दबा पूर्वरु हरि गुडिया ताकू अटकै कहूची छी 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 ए काल कथा तुंडरे धर नाही अर्थात नटवर बाबू मांकर से जो दुखद खबर काले हे पाटिरु आसीबो ताहा हरि गुडिया सुनिबा को चाहो नाही एटा भी परंपराटा अछि हाँ ए परंपरा आजि मध्य हाँ अछि तम सांग साथी मानकर भितरे मध्य ए भली भाव बाटरे के हाथ दे दियन हाँ से अशुभ कथाडा कहन काल कथा बोलले मृत्यु कथा चारा बोले को हाँ चारा अर्थ मोर बल नाही हम कोने जू पाउनी आ मोर चारा नाही अर्थ मोर आउ एठी बल अर्थ कार्य करिबा क्षमता नुह अर्थ मो सामर्थ्य मोर जो जीवार बोले मु ताकू अटकै की रहिया पई मु चाहुनी बा चाहिबा पई मोर परिस्थिति बाध्य मते अनुमति परमिशन दउनी अनुमति दो अनुमति हाँ आउ किछि बेस आउ विकल्प किछि व्यवस्था विकल्प व्यवस्था किछि ना धन्यवाद चारा नहीं हाँ ଆଉ ଚାରା ବୋଲେ ବୋଧେ हाँ गछर चारा हाँ ସେଟା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର हाँ समुच्चरित शब्द हाँ चारा 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 बेस तू तो जाणु हरि मनटा काली संजठू एमिति पाप छुंची अर्थात जे मार देह खराब टेलीग्राम होईची मो मन पाप छुंची राति सारा काली सोई पारिनी हाँ एथर उठे एति कही से नटवर बाबू गामुछाट को पानी रे भिजेई मुंड ऊपर थोई छता धरी बाहरी पड़िले नटवर बाबू गल्पर मुख्य चरित्र खरा होउची किंतु सेपटे कर्तव्यर आह्वान कर्तव्य माने बाध्य करूची जे परिस्थिति बाध्य करूची जे तमे एठी रहिले हबनी मां प्रति तांकर भी कर्तव्य किछि अछि सड़क तलकू लंबिची अंका बंका होई पाद चला रास्ता वर्षा दिन रे हिड़ ऊपर रास्ता बदल रे थर बिल मझी रे रास्ता होईची चारिआडर आबड़ा खाबुड़ा धान गछर थुंटा बुदा मझी रे सेई टिकक बेस चिकन परिष्कार मनीष चाली चाली धूली होई गलानी ठाए ठाए खरा तेजरे चारिआडे दाउ दाउ जळुची दूर को चाही होउनी आखि पता बुझी आसुची खरा तेजरे निया वर्षुची जेमिति पवन रा चुली मुंडर पवन परि तातीची देह हाथ पोड़ी जाउची गरम रे देखंतु एठी जेमिति हरि गुडिया दुकान रा प्रत्येक जिनिस को से वर्णना करूथिले एठी जते बेले हरि गुडिया दुकान ठरु तांको गां को आउ भल रास्ता नाही जो रास्ता अछि सेटा दीर्घ टिके हबो तेणु संक्षेप जो अल्प रास्ता बुलानिया रास्ता रे न जाई पाद चला सीधा सड़क पाद चला रास्ता रे जाउछंती हमर मध्य एपटे से व्यवस्था रहिछि खरा दिन धान गछ गुडा को तमे काटी नै सल्ला परे ता मूल थाए सेतरे चाली 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 मनुष्य मानक पादरे गोटे गोद्दा छिड़ी जाय बेस गोद्दा गोद्दा शॉर्टकट रास्ता बड़ भाई आपण भल सुंदर शब्द टिके कहछि जे चाली चाली धान बिल मझी रे गोटे गोद्दा छिड़ी जाय हम गोद्दा हे से बेले बेले बेसी जोठी जोठी कादुओ ऊपर कादुओ सुखी जाई तापर चलिया बारंबार चलिया फिर गोटे गोटे जगह धूली उठी गला धूली उठी अच्छा किंतु ताती जे प्रबल से कथा कारण गहिर मझिरा गछ पत्र किछि नै से बिल मझिरे धान बुदा गुडा जो कटा हे जाईछि मूल गुडा धान मूल गुडा से गुडा आबुडा खाबुडा हे कि चारियाडे अछि ए दृश्य को मध्य से ताकर गल्प माध्यम रे शब्द माध्यम रे से दर्शौछन्ती ए सब को भ्रुक्षेप न करी नटवर बाबू छता मुंडाई मुंडरे ओदा गामुछा थोई चालिबाकू आरंभ कले एक लय रे पहुंचु पहुंचु जदि बेसी डेरी होई जाए मन रे रहिलानी भय जे काले किछि घटना हे जाई पारे तेणु अटकिबे नै चलले तापर मन भितरे आसीछि मार कथा
ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲା ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଛି, ମାର କଥାଟା ମନେ ପଡୁଛି। ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଉ କେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଦିନରୁ ବାପା ମଲ ଠାରୁ ସେ ବୋଉର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହୋଇଥିଲେ ବି ବୋଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛି ସେ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଦୈନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ମଣିଷ କରିଛି, ବାହା କରେଇଛି। ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକାବେଳକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଏଇଠି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ମିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର ହଁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଗୁଣଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରା। ହଁ, ଯେ ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମରିଯାଇଛି, ମା ଆଙ୍କରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଏଇ ମୋର ସଂସାର, ଏଇ ମୋର ଦୁନିଆ, ଏଇ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ବାଡ଼ି, ଏ କଥା ଭାବିକି ମା ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି। ତାହେଲେ ଗଳ୍ପକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ଏଠି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମା କଥା। এই রৌদ্রତାପକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ, ମୋ ପାଇଁ ସେ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣାର ଏବଂ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ସୁଖ ବେଳେ ମନରେ ଆସେ, ଦୁଃଖ ବେଳେ ବି ମନରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ସମୟର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ମାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ମାର ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କ ହେତୁ ପାଇଲେ ସେ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ହେଇଥିବ ସେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ମା ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ହଇରାଣ ହବ, ପୁଣି ଛୁଟି ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଲୁଚେଇ। ପୁଅ ନ ଜାଣୁ ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ସିଏ ବିବ୍ରତ ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। କଥା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ନ ହଉ, ଯିବା ଆସିବା ନ କରୁ, ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହଉ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାର ଥାଏ। ବାପ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ମହାନ ତ୍ୟାଗ, ମୋ ପିଲା ଉପରେ ଭାର ନ ପଡୁ, ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ମୁଁ ହିଁ ବୋହିବି ସଂସାରର ଭାର, এইটা ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା। ଆଚ୍ଛା, ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରି ଇଏ ତାକୁ ମାନେ ବାହା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ସେଥିରେ ଦରମା କମ, ସେଥିରେ 4-5ଟା ପିଲା, ଦରମା ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେତିକିରେ ସଂସାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ ରହି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭାଗ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ ଆଦାୟ କରି ଚାଉଳ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଗ 2ଟା, କାଲି ବିରି, ପରଦିନ ବଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜେଇ ସାଜେଇ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯାଇ ସହରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ବା ସମ୍ବଲପୁର ବା କୋରାପୁଟ, ଯାହା ଦୂର ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ, ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ଭାଳେନି। ସେମାନେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ସବୁ କଥା ସଜେଇ ସାଜେଇ କରି ସଜେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯା। ସାଇ ପଡିଶାରୁ ମାଗିକି ଆଣି, ଯଦି ନଥିବ ଘରେ ମାଗିକି ଆଣି, କୋଉଠୁ କିଣିକି ଆଣି, ପୁଅ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ହଁ ସେ ନାଇଁ ସାଇ ପଡିଶା ଗାଁ ଘାଟି ପକେଇବେ ମା ମାନେ। ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯାଉଛି ମୁଁ, ହଁ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ନା ସେ ଅମକ ଏଇ ମା ତା ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜେଇ ସାଜେଇ କରି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଇଯିବ। ଇଏ ଯଦି କହିବେ ମା ଟିକେ ରହିଯା, ମା ଜାଣୁଛି ପୁଅର ରୋଜଗାର କମ, ମୋ ପୁଅ ଚଳିବ କେମିତି, 5-5ଟା ପିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ସହର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କିଣା, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଭାର ହେବିନି। ମା ମନ କେମିତି, ମାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କେମିତି, କୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ମାକୁ କୋଉ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ଏଇଠି ପାଠକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବବିନ୍ଦୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମାର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦାନର ତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦାନ ଅଛି,
ମୁଁ କଣ କରିପାରିଛି ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ନଟବର ବାବୁ ତା ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ବୋଉ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଝିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ଜାତିରେ ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁ ନା ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖେ ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିୟମ ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଛ ଯଦି ତାର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ସେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂତନ ପତ୍ର ନୂତନ ଫୁଲ ନୂତନ ଫଳକୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଟା ବେଶୀ ନିରାକାର ହୁଏ ଆମର ତମର ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ କୋଟେସନଟା ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର ହୃଦୟ ମାର ମମତା ଆଉ ପୁଅର ସେଥିପ୍ରତି ଯୋଉ ଅକୃତଜ୍ଞତା ଏଟା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ମାନେ ସମାଜକୁ ଯୋଉ ଚଳଣି ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ଯୋଉ ଚଳଣି ଚାଲିଛି ସେ ଚଳଣିକୁ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମତେ ଅନେଇବେନି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ଦେଖିବେ ସିଏ ଏଇମିତି ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଅର୍ଥାତ ପଛକୁ ମୁଁ ଯୋଉଆଡୁ ଆସିଲି ମୋ ବାପା ମା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ପଛଆଡେ କିଛି ଦେଖିବନି ତାପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଜଡ଼ ସତ୍ତା ଗୁଡାକ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ତ ଏଇ ନିୟମକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଗଛ ଯଦି ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାବେ ଧରି ରଖନ୍ତା ଆଉ ଛାଡନ୍ତାନି ତାହେଲେ ନୂତନ ପତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତା କେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ କେମିତି ତେଣୁ ଗଛ ଯେମିତି ନୂତନ ଫଳ ଫୁଲର ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୁରୁଣା ପତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଏ ମଣିଷ ବୋଧେ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଏ ପୁରୁଣା ବାପା ମା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ତାର ପୁରୁଣା ବଂଶ ବୁନିୟାଦି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିକି ଖାଲି ଆଗକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଏ ଯୁକ୍ତି କଥାଟି ହେଲା ଭାଇନା ମୋର କହିବା କଥା ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଏଠି ଯଦି ଏ ଯୁକ୍ତିଟାକୁ ହଁ ବୋଲି ମାନିବା ତେବେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଶକ୍ତିରେ ସମାନ ଅଛି ଭିତରେ ମାନବିକତାଟା ଚେତନା ଶକ୍ତି କାହିଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ତେବେ କାହିଁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବେଶ କଣ କହୁଥିଲେ ମୋର କହିବା କଥା ଭାଇ ଯୋଉ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟି ଦେଲେ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲେ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବାନି ସେ ବାସ୍ତବ କଥାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସୁରେଶ ନା କହିଲେ ଲତା ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଯଦି କେମିତି ହବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ବୋଧ ହୁଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଇଛି ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ନିୟମଟାକୁ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ମଣିଷ ତାହେଲେ ମଣିଷ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ମଣିଷ ଆଜି ଜଡବତ ହେଇଯାଇଛି ବେଶ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନାରେ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷ ପଣିଆ ଗୋଟେ ଖାଲି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଗଲେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଯୋଉ ଭଲ ମଣିଷ ମଣିଷତ୍ୱ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ପରୋପକାର ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା କୃତଜ୍ଞତା ମତେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ କାମ କରିଛି ସେ ଉପକାରକୁ ମାନିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏଟା ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ମଣିଷ ପଣିଆ ସେ କହୁଛି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ମଣିଷ କଣ ଜଡ଼ ଭଳି ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ ପଥର ନିଦା ପଥର ଗଛ ଏଇ ସବୁ ହେଇଗଲା କି ତେଣୁ ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବାଟା ବୋଧ ହୁଏ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ ସମାଲୋଚନା ଅର୍ଥାତ ମଣିଷର ଏଇଭଳି ଅକୃତଜ୍ଞ ଗୁଣକୁ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବେଶ ବଡ ଭାଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବା କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ଆସିଲା ଯେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲା ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା କରିଛି ଏ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବା ନିଜେ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ନ ଖାଇ ନ ପିନ୍ଧି ପିଲା କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ
ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ନିଜେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବନା ହୋଇଛି ମୋ ପିଲାଏ ଯଦି ସେମିତି ସେମିତି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତି, ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗରିବ ବୋଲି ଯେମିତି ହୀନମନ୍ୟତା ନ ରହୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫଳ କ'ଣ ହେଇଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି କରିଥିଲା, ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ହଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ହଁ, ତେଣୁ ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଫଳ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ତାହେଲେ ପରିଣାମ, ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯିବା, ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ବି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା। ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମନ ନେଇ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଉ ବଡ଼ ନ ହେଉ ପଛେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି ତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁ? ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା କାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା? କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା, ମୋର ପିଲା ମନ ନେଇ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝୁଥିଲି ମୋ ବୋଉକୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲରେ ରଖିବି। ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପିଲାଦିନେ ଆମର ମନୋଭାବ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଗରିବୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଯେ ଆମ ବାପା ମା କେମିତି ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦେବାନି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି, ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ପରେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ବାପା ମା ହିସାବରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରବଣତା କାହିଁ ଆସୁନି? ସେ କହୁଛି ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କାହିଁକି? ସେଇମିତି ଧର ବୋଉର ଚେଷ୍ଟା ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚାକିରି ନ ପାଇଲି ବା ବହୁତ ରୋଜଗାର ନ କରିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ପାଥେୟ ବୋଲି କହିଛି। ହଁ, ପାଥେୟ ଯୋଉଟା ଚଳିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଯୋଉ ସମ୍ବଳଟାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଥା ହେଇପାରିନି, ସର୍ବନିମ୍ନଟା ବେଶ ଯେତିକିରେ ଚଳି ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଇଁ କାହିଁ କିଛି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ, କି ଏଇସବୁ କାହିଁକି ହଉଛି? ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଭୁଲଟା କୋଉଠି ରହୁଛି? ତାପରେ ହଁ ହଁ, ହୀନମନ୍ୟତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଜକୁ ଭାବୁନେ କି ଅତି ଗାଉଁଲି ଶବ୍ଦ, ହଁ, ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା, ନିଜକୁ ଅତି ନିକୁଚିଆ ନିକୃଷ୍ଟ ନ ଭାବିବା। ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଭାବନାଟା ଯେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଆସୁ, ହୀନମନ୍ୟତା, ନିଜକୁ ଛୋଟ ନ ଭାବନ୍ତୁ। ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ହଁ, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ତ୍ୟାଗ, ଆତ୍ମଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ ସମାନେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ପୁଅଟା ବିଏ ପଢୁ ପଢୁ ହିପି ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଟା? ବିଏ ପଢୁ ପଢୁ ହିପି ହେଇଗଲା। ଆସିବା ପଛେ ପଢିଦିଏ, ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ବାହାରେ ବୁଲା, ପାଠ ସାଠ ନାଇଁ, ଘରକୁ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଆସେନା। କେତେ ବୁଝାମଣା, କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ, ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ବାପା ମା ପାଇଁ ନ ହେଉ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଏ? ଯୁଗ ତ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଯୁଗ ତ ସେମିତି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକ ଘରିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଛଡ଼ା ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କାହାରି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆଗ ଦରକାର। ଏଇଟା ଆଜିର ଯୋଉ ମାହୋଲ, ଆଜି ସମାଜର ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ, ହଁ, ମାନେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ବେଶ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ହଁ, ତେବେ ପୃଥିବୀବାସୀ ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀବାସୀର ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ବଡ ପୁଅଟି ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ବିଏ ପଢୁ ପଢୁ ହିପି ହେଇଗଲା, ବେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର
हाँ हिप्पी कौन हाँ हिप्पी कहले आमे तो साधारण गाँ गहली रे जानो जे बालुंगा छतरा बारबुला एटा किंतु ए हिप्पी शब्दटी आसीची इंग्लैंड रे एक परंपरा जो माने अति धनी वित्तशाली परिवार पिला माने से माने आळ माने विलास व्यसन रे एते बुड़ी जानती जे से माने केबे चुट्टी काटिबा आउ निज ड्रेस सफा करिबा दांत घसीबा नित्यकर्म समापन करिबा खाइबा पीबा देहर जत्न किछ एगुड़ा भूली जाती केते बेले उपरोली जगह दांत घसा हैनी किए देला अघसारे खाइबे हाँ तेणु हाँ सेमानकर कर्तव्य प्रति सचेतनता न थाए अति आलस्य सेगुड़ा को कहाला नहीं सेटा तो ठीक सेटा ठीक जे हिप्पी गोटे संस्कृति मध्य हाँ आमर जेमिति मझे गोटे बेल पैंट पिंधला हाँ माने एरा तो समाज छड़ा हाँ कुल छड़ा गोष्ठी छड़ा हाँ गोटे दल एमाने निशार बसवर्ती हाँ पार्टी मनीष बंचिया टंका दरकार हाँ तेबे से टंका कौन कर आउ कौन बेटर एंजॉयमेंट कर हाँ हाँ कौन भल उपभोग्य जिनिस संग्रह हाँ कर एमती गोटे स्टेज को आसला देखला पैसा अच्छे किंतु उपभोग्य जिनिस किसी हाँ से गोटे स्वप्न राज्य भितर पशिया निशा खाइला हाँ निशा खाला पर जो समाज अच्छी ए जो राज्य अच्छी हाँ ए आठु ए मानसिकता आउ गोटे हायर स्तर को से नहीं गला जो स्तरटा वास्तव नुह अवास्तवटा बंचा से चेष्टा कर हाँ तेणु निशा खाइला निशा खाऊ खाऊ क्या से ताकू गोटे सम्मोहित अवस्था को नहीं गला जहाँ फल से निशार परिमाण बढ़ी चल पैसा ढेर अच्छे टंका खर्च करने बाट ना तेणु सी जो समाज से भाविले जे समाज में जहाँ चलती आम पे नहीं आम अलग दुनिया लोक प्राय 1950 मसीह हाँ प्राय 70 मसीहा हाँ ये जो गोटे समय से समय एटा बेसी व्यापी था हिप्पी जुग बोली कहाला से बहुत युवा गोष्ठी हाँ से सब शामिल हो गले एवं निज जीवन को नष्ट कर देते भाई ना एबे देखु नांती एबे मध्य एई जो समाज रे निशा माने बाप एटु दिया हिती छात्र छात्री मानको हमर एई परामर्श रहिबो कि निजर पाठ्य पुस्तक हौजी जे बेस्ट फ्रेंड बापा माँ से भितर रहिले से माने गुरु गुरुजन शिक्षक जहाँकर परामर्श आम जीवन रे आगु को बंचिया पे बढ़िया पे दरकार सेटा निहाती दरकार पिला माने बापा माँ गुरुजी गुरुमा एमानंकु परिवार वयोज्येष्ठ हिताकांक्षी एमानंकु छाड़ी कुसंग रे पड़ी निशाखोर हेई निज जीवन को बर्बाद कर बर्तमान आपण पॉइंट को आसिले सेथिपे रवि पटनायक हिप्पी कथाटा कहि पिले माने तम पे बहुत अछि ऊपर हाँ देखि के सावधान पदे पदे के गोड़ खसिबा बहुत संभावना अछि द्वितीय कथा आसियो पिला मानक तरफ ये आसियो हाँ द्वितीय कथा आसला जो माने गुरुजन हाँ परिवार जो माने बड़ी हाँ संभवतः सेमाने पिला मानकु सेतिकी समय देउ नथिबारु सेमाने संग दोषरे पड़छन हाँ जदि आमे जो माने बड़ माने रहले आमे जदि पिलांकु सेतिकी समय दबा से पिला हाँ एवं गठनात्मक कथा कहि कि समय दबा केवल तो सब कथा प्रकृति रे आपण बढ़िया कथा कहिसथि काहे ना से बाच्य कथा चिंता करे को समय पाए काहे ना बाबा चिंता रे से हाँ अनुशासित परिवार माँ चिंता रे अनुशासित गुरुंग कथा रे अनुशासित आउ केतले बेळ पाइबो से कुसंगे हो आमे बढ़िया कथा केवल दोष दे हाँ आम काम तुटे देले चलिबो नहीं तबरे झियो कथा को कहले एकरा भाई हाँ समाजर ता पई यथेष्ट करिया से माने करिया अछि बर्तमान समाज विसंगत है आउ एबे जो कथा हाँ बर्तमान जो मोबाइल हाँ बर्तमान हाँ ये तो हिप्पी और बड़ गाई अछि भाई एईटा कथा कहले माने हृदय छुईला तेणु जो आपण मध्य कहले जे समाज रे घर बाहर को बाहरिले पादे पादे के विपद रही प्रति पादरे तेणु कुसंग रे पड़िले तमे निजे स्वार्थपर हो एवं तमे चाहिए कि समस्ते मो कथा बुझंतु मु का कथा बुझीबी नाही जोटा है तेणु छात्र छात्री माने एई जो कुसंग रे न पड़ी
ନିଜର ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରହିବେ, ନଚେତ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି ହିପି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସିଲାବସ କମିଟି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକର ବେଲ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ହୃଦୟ ମାନେ ସମାଜର ଏଇ ଯୋଉ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସମାଜ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସମାଜ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଚେଷ୍ଟା ବା ପ୍ରୟାସ। ହଁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ପଢିଲା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଅନେକ ପିଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ କଥା ଗଲା, ତାପରେ ନଟବରବାବୁଙ୍କ ଝିଅ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ। ପୁଅ ଯେହେତୁ ଘରେ ଆସୁନି, କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉ କାମରେ ଆସିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ, ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି। ହଁ, ଏଠି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି। ଝିଅ ଦିଟା ବି ସେମିତି ହେଲେଣି, ଝିଅ ଦିଟା ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦିଟା ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଲେଣି। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ଯେମିତି କେବଳ ଫ୍ୟାସନ ହୋଇ ବୁଲିବାଟା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ନାନା ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ସ୍ନୋ ପାଉଡର ସେମ୍ପୁ ନହେଲେ ଯେମିତି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢା ହୁଏ ନା। ଘର କାମରେ ଟିକିଏ ମନ ନାହିଁ, ବୋଉକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି କାମ କରିବା ନା, କିଛିରେ ମନ ନାହିଁ। ସାନଟା ନାଁରେ ତ ପରୋକ୍ଷରେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି, ତା ବୋଉ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ କଲାଣି। ଦିନେ ତ ଝାଡୁ ନେଇ ବାଡେଇ ପକେଇଲା। କଣ ହେବ, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦର ପଡା କାଠ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ନା, ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଆ ଯେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିଲା ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନ। ଏହା ସାଧନା ଶାଣିତ ହବ, ତାହା ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ତମକୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହାୟକ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନ, ମାନେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ, ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା, ୟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଯୋଉ ଝିଅ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ନେଲ ପଲିସି, ସେମ୍ପୋ, ପାଉଡର, ଲିପଷ୍ଟିକ, ଆଇବ୍ରୋ, ଭଳିକି ଭଳି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେ ନିଜର ମନୋଯୋଗ କରି ନିଜର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ବାଟରୁ ଆମେ ଓହରି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉଟା କଲେ ତାହେଲେ ଅବାଟକୁ ଗୋଡ ଖସିବ। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ବା କଲେଜକୁ ଗଲେ ସେଠି ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ସଜେଇ ହେଇକି ଯିବୁ, ଏଇ ସଜେଇବାଟା କାହା ପାଇଁ? ତେଣୁ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର, ଚାକଚକ୍ୟ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ, ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଲେଜ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପରୋକ୍ଷରେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ପାଠ ନ ପଢି ଏମିତି ଫ୍ୟାସନ ହେଇ ବୁଲି ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ନିଜର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ନଃ ଚରିତ ପୁନଃ ପୁନଃ, ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଅତି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ, ମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ସେଇଟାକୁ କଳଙ୍କିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗଳ୍ପ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ମା ତାକୁ କେତେଥର ବାଡେଇ ପକେଇଲାଣି, ତଥାପି ସେ ସୁଧୁରିବାର ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଲୋକବାଣୀ ଯୋଉ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦର ପୋଡା କାଠ। ଅର୍ଥାତ ଅଙ୍ଗାର ଶତଧୌତେନ ମଳିନତ୍ୱ ନଜାୟତେ, ଅର୍ଥାତ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୁଟେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଏ ଗଳ୍ପ ଜରିଆରେ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ
ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଉଜ୍ଜଳ ରଖିବା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଭାଗ ରହିଲା ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ନେବା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ